पईयां होणियां चाहीदियां। एक बार जोरदार ताड़ियां जिन्ने भी मेरे वीर बैठे आ, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां आगमन पर्व आप मना रहे हैं सारे मिलके। तो सब तो पहला बाबा साहब के जीवन बारे बेटी दलजीत जी अपने हाजरी लगवाएगी। उस तो बाद कार्तिक जी ते नाल दी नाल हरमनप्रीत जी ते प्रिया ते सहज। उस तो बाद पूरे पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मशहूर कलाकार प्रगति कला केंद्र लांदड़ा वाले जिन्होंने हाजिरियां देनिया ने और उपरंत इंटरनेशनल गाइड जीवन महिमी उन्होंने भी हाजिरियां देनिया ने। सारे मैं वीरों को बेनती करूंगा कि आके पंडाल च सजन की कृपालता करो जी। सो आओ जी दलजीत जी विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के प्रथाए कविता लेकर थोड़े रूबरू। जय भीम जय भारत। देश नूं जे खुशहाल बनाना हर एक नूं पैना समझाना। देश नूं जे खुशहाल बनाना हर एक नूं पैना समझाना। जे चाहते हो भला मनुख दा सिख लो रल के बहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहिब दा कहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहब दा कहना। नित आए देश साडे दी हुंदी पई बर्बादी। अनपढ़ता जड़ो वट दिओ ना बनो नशियां दे आदी। एक दूजे नाल छड्ड दिओ सारे आपस दे नाल कहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहिब दा कहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहब दा कहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहब दा कहना। एका ते इतफाक बना लो ना करिए गल्ला। डरदियां जी मिठे शहद दी राखी मक्खियां इको दे नाल करदियां जी। किन्ना औखा हो जाता डंग उन्हां दा सहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहिब दा कहना। पढ़ो जुड़ो बाबा साहिब दा कहना। रूप लाल जंडियाली जे ना गल नूं बन्निया पल्ले। आपां खजल खवार होवांगे हो के कल्ले कल्ले। रूप लाल जंडियाली जे ना गल नूं बन्निया पल्ले। आपां खजल खवार होवांगे हो के कल्ले कल्ले। दलजीत भी कहंदी बन जाओ भारत देश दा गहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहब दा कहना। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहब दा कहना। जय भीम जय भारत। जोरदार ताड़ी होनी चाहिए, जोरदार। ये बच्चों के विच हिम्मत हौसला जिहड़ा वो बाबा साहब जी की मेहरबानी है। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहब का कहना। सो निघा स्वागत जी कहने जी सरदार जसविंदर सिंह जी सरप्रस्त समाजिक संघर्ष पार्टी उन्होंने आउण ते इत्थे निघा स्वागत है जी कहने। श्रीमती हरविंदर कौर जी राष्ट्रीय प्रधान समाजिक संघर्ष पार्टी निघा स्वागत जी कहने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आगमन पुरब दे विच आए तुसी जी आया नूं पैर मुबारक पाए तुसी जी आया नूं। अज तुहाडे नाल रौनकां हो गईयां चार चन्न लाई तुसी जी आया नूं। चार चन्न लाई तुसी जी आया नूं। सरदार जसविंदर सिंह जी निघा स्वागत। श्रीमती हरविंदर कौर जी निघा स्वागत जी आया कहने। और होर महाराज शख्सियत जिन्नियां भी पहुंचिया ने सारियां नूं सभा के वालों निघा स्वागत है जी आया कहने जी। और
बच्चा हाजिरी लगवा रहा है कार्तिक जी। कार्तिक 2-3 मिनट की रचना कार्तिक जी। जय भीम जय भारत। जागो जागो होया सवेरा, जागो जागो होया सूरज चढ़िया मिटिया नेरा, सूरज चढ़िया मिटिया नेरा। आलना दे विच पंछी जागे, रौनक होई लागे चागे। जाग पिया है चार चफेरा, जागो जागो होया सवेरा। खेतां नूं चल पे ने हाली, पशुआं दे नाल तुर पे पाली। चानण पई हर घर फेरा, जागो जागो होया सवेरा। ठंडिया ठंडिया हवा पई चल, सुते रहना केड़ी गल। जागो जागो हुण सो लिया बथेरा, जागो जागो होया सवेरा। जेड़ा हुण तक भी ना जागे, खुशी ना आवे उसदे लागे। काम करो ना करो अवेरा, जागो जागो होया सवेरा। जय भीम जय भारत। जोरदार ताड़ी मारनी, क्योंकि बच्चों का हौसला बढ़े। ये देसी घ्यो वांगू ताड़ियां लगदियां बच्चों नूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। सो हरमनप्रीत 2-3 मिनट की रचना ते नाल दी नाल तैयार रहन बेटी प्रिया। जय भीम जय भारत। तुहानूं मेरे वालों डॉक्टर अम्बेडकर दियां जन्मदिन दियां बहुत बहुत मुबारकां। मैं तुहाडे नाल 2 शब्द बस सांझे करन जा रही हां। इत्थे तक लियाउण लई घरावां नूं बेशुमार तकलीफां सहारियां मैं, बड़ा घेरिया घोर विरोधां ने, नहीं फेर भी हिम्मतां हारियां मैं। ਜਦੋਂ मैं करावां किसे हिले लिखियां जुगाता संविधान विच सारियां मैं। तुहानूं देण लई फुੱਲਾਂ दा निੱਘ सहजीर रातां कड्ढियां उत्ते गुजारियां मैं। जय भीम जय भारत। जोरदार ताड़ी। सो आओ जी बेटी प्रिया 2-3 मिनट की हाजिरी है ते नाल दी नाल सहज बेटा सहज जी तैयार रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1897 ਨੂੰ मध्य प्रदेश के मऊ पिंड विच होया सी। उन्हां दे पिता जी का नाम राम जी सतपाल अते माता जी का नाम भीमा बाई सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਨੂੰ बाबा साहेब अंबेडकर के नाम नाल भी जानिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला अजिहे भारतीय सन जिन्हां ने विदेशों के अर्थ शास्त्र विच PhD डिग्री हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री राजनेता और समाज सुधारक सन। डॉक्टर अंबेडकर जी का सारा परिवार बहुत धार्मिक और दयालु सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता सन। आप भारत के पहले कानून मंत्री भी सन। 1956 विच आपने अपनी पत्नी समेत बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया सी। 6 दिसंबर 1956 ਨੂੰ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मौत हो गई। 1990 ਵਿੱਚ डॉक्टर अंबेडकर जी ਨੂੰ भारत रत्न ਨਾਲ सम्मानित किया गया। धन्यवाद। जोरदार ताड़ी बच्ची वास्ते। सो आओ जी सहज 2-3 मिनट की हाजिरी ते नाल दी नाल खुशी बेटी खुशी तैयार रहे। जय भीम जय भारत जय संविधान। 2 शब्द की लिखिया वेदां दे पोथियां विच वर्के सारे दे सारे फुल दिते। अन्नी शराधा अंध विश्वास सारे बाबा साहिब ने मिट्टी विच फरोल दिते। पक्षपात ना कोई लिहाज किता, सच्चो सच्ची तकड़ी तोल दिते। साडी सोच नूं आजाद दिता, बूहे बंद दिमागा दे खोल दिते। भाईचारे आज़ादी निया वर्गे शब्द नवे तो नवे अनमोल दिते। मुर्दा लोकां विच पा गया जिंदगी और सहजल बंद जुबाना नूं बोल दिते। जय भीम जय भारत। ताड़ी जोरदार ताड़ी।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਦੜਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਚਨਾ। जय भीम जय भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने आख्या अछूता दी उन्नति लई पहली लोड़ तां ਇਹ ਹੈ ਕਿ अज्ञानता ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਦਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਨਪ ਸਕਦੇ। ਮਹਾੜ ਦੇ ਚਾਵਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਛੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। छोटी जी बच्ची है जरा जोरदार ताड़ी होनी चाहिए, जोरदार ताड़ी। सो भैन जी ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਬਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਤਨ ਥਾਬਲ ਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 132ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਵਾਸੀ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਲੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਧਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਂਮਾਨਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਨਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਿਨਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਨਾਡੇ ਦੇ 101ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਰਨਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਿਨਾਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਵੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि महापुरुष किस नूं कहा जाए, महापुरुष की परिभाषा की होनी चाहिए जां इतिहास बनाने वाले कौन लोग ने, की लोगों का योगदान आ। इस संदर्भ दे विच बाबा साहब अंबेडकर दसदे कि दुनिया दे विच 3 फिलोसफियां हुईयां, दुनिया दे विच 3 तरह दीयां थ्योरियां चलदियां जिहदे आधार दे उत्ते निर्णय किया जाता कि इतिहास कौन बनाउंदा। और सब तो पहला जिहड़ी बाबा साहब अंबेडकर जिक्र करते कि एक अगस्टाइन नाम का बंदा फिलोसफर होया जिहड़ा कहंदा कि दुनिया जिहड़ा रब्बी कायनात के अनुसार चलती आ कि जदों ईश्वर की जां रब की मर्जी हुंदी उदों दुनिया सिरज दिंदा और जदों उहदी मर्जी हुंदी तां दुनिया खत्म हो जाती आ। और दूसरा जिहड़ा फिलोसफर उहदे विच बकल आउंदा जिहदी बाबा साहब अंबेडकर गल करदे आ कि बकल कहंदा जिहड़ा भूगोल ते विज्ञान मिल के जिहड़ा आर्थिक शक्तियां का निर्माण करदे आ। ते तीजी थ्योरी वो कहंदे कि कार्ल मार्क्स जिहड़ा उस थ्योरी का निर्माता आ, जे मनुखता नूं खा रहे आ तां वो कहंदे कि दुखां दा कोई कारण आ, जे कारण आ तां दुखां दा निवारण आ। ये गौतम बुद्ध ने मतलब उत्थे पहला गल समझी। इसलिए जेकर गौतम बुद्ध नूं अज भी मैनूं लगदा कि भारत दे नहीं पूरे दुनिया के इतिहास दे विच याद किया जाता तां इस गल करके याद किया जाता कि जिहड़े गौतम बुद्ध आ पहले ज्ञानवान मनुख होए आ। सो हुण साडी जिहड़ी समस्या मैं उस गल दे उत्ते आउणा चाहुंदा कि एक इंसान जे हल कर सकदा तां सानूं सब तो पहला मैनूं लगदा कि ज्ञानवान होना पैना। और ज्ञानवान का मतलब जी बाबा साहब अंबेडकर की पढ़ो संघर्ष करो तो जुड़ो का जोड़ा एक नारा उन्होंने दिता। और पढ़ो का मतलब ये नहीं कि असी डिग्रियां लैके मतलब अपन नौकरियां झोली दे विच पा लीए और अपने परिवार के पालन पोषण तक सीमित होकर रह जाइए। उत्थे मतलब जोड़ा पढ़ो का मतलब आ वो पढ़ो का मतलब उही है जोड़ा गौतम बुद्ध ने मतलब ज्ञान हासिल किया। जे बाबा साहब अंबेडकर एजुकेट की गल कर रहे हैं तो उस एजुकेट की गल कर रहे हैं जोड़ा एजुकेट गौतम बुद्ध होए आ, ਜਿਹੜੇ एजुकेट गुरु नानक साहब होए आ, ਜਿਹੜੇ एजुकेट इत्थे गुरु कबीर होए आ, गुरु रविदास जी होए आ। सो उस तरह की एजुकेशन सानू मैनू लगता कि लैनी चाहिए आ, क्योंकि साडी जिहड़ी समस्या आ वो भारत दे विच कोई छोटी समस्या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी एक व्यवस्था है जिन्होंने ढाह ला रहे हैं। और साढ़े तुसी गौतम बुद्ध के इतिहास तो मतलब चक लो अज तक 2500 साल का जोड़ा समा बढ़ता और 2500 साल के इतिहास के साढ़े मतलब सैकड़े महापुरुष सैकड़े महामानवां दी कुर्बानियां उस व्यवस्था को ढाह ढेरी करने लग गई। तो अज फिर भी वह व्यवस्था उस रूप के खड़ी आ, क्योंकि सानू लगता कि संविधान का राज आ। साडे दिल दिमाग के हो सकती गल कि संविधान का राज इस भारत की धरती के उत्ते चलता, पर मैं तुहानू दसना चाहता कि अज भी संविधान के उत्ते अज भी जी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधानिक व्यवस्था इस भारत की धरती के उत्ते बना के दी। जिहड़ा संविधान सानू मतलब जिहड़ा लैके दिता वो संविधान के उत्ते अज भी वो व्यवस्था वाले कायम आ जिन्हां लोगों तो बाबा साहब अंबेडकर ने तुहाडे लई व्यवस्था छड़ाई, जिन्होंने लोगों तो तुहाडे लई हक हकूक छुड़ा के जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधानिक व्यवस्था दी, जिन्होंने लोगों तो मतलब रोटी खो के तुहाडे मूँह दे विच बाबा साहब अंबेडकर ने पाई। अज जो लोग जिहड़े किते गाए नहीं है, अज जो लोग दोबारा संविधानिक व्यवस्था दे काबज आ और उन्होंने लोगों को संविधानिक व्यवस्था तो बाहर करके उत्थे फूले अंबेडकरी पैरियर कांची राम जी की विचारधारा वाले लोग किद्दां मतलब जिहड़ा काबज करने, मैनू लगता कि चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 जदों संविधान बन रहा सी और संविधान का आखिरी दिन सी, मतलब जदों संविधान उस तो बाद जिहड़ा राष्ट्रपति नूं सौंपिया जाना सी, उस भाषण दे विच बाबा साहब अंबेडकर एक चेतावनी दिंदे आ जिहड़ी मैं हर जगह दसदा। वो कहंदे कि 26 जनवरी 1950 नूं असीं दो धारी जिंदगी दे विच मतलब पैर रखण जा रहे हां, जिथे असीं राजनीतिक तौर ते बराबर होवांगे। एक साडी वोट होगी और एक वोट की कीमत होगी, एक इंसान की एक वोट, एक इंसान की एक वोट की एक कीमत। इस तरह का पोलीटिकल ढांचा, इस तरह का राजनीतिक ढांचा जिहदे विच असीं मतलब पैर रखण जा रहे हैं। और दूसरे पासे साडे कोल इदां दा ढांचा होवेगा जिहदे विच समाजिक ते आर्थिक तौर ते असीं गैर बराबर होवांगे, राजनीतिक तौर ते असीं बराबर होवांगे पर समाजिक ते आर्थिक तौर ते असीं गैर बराबरी का जीवन जी रहे होवांगे। और वो कहते हैं कि कदों तक इदां दा जीवन जीउंदे रहांगे। जे ज़्यादा देर असीं इदां दा जीवन जीउंदे रहे कि जिथे राजनीतिक तौर ते असीं बराबर रहांगे और समाजिक ते आर्थिक तौर ते गैर बराबर रहांगे, तां जिहड़े लोग समाजिक ते आर्थिक तौर ते गैर बराबर रहणगे वो इस व्यवस्था दीयां ढज्जियां उड़ा देणगे। और मैनूं लगदा कि उही अज देश दे विच समां जिहड़ा चल रहा। और ये जिहड़ी चेतावनी बाबा साहब अंबेडकर दी उस चेतावनी दे उत्ते गौर क्यों नहीं किया जा सकिया, मैनूं लगदा कि मैं उहदा कारण समझां क्योंकि व्यवस्था दे उत्ते फूले अंबेडकरी जिहड़ी विचारधारा वाले लोग काबज नहीं हैगे।
ਸੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਤਾ ਜਮਾਤ ਬਣੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਤਾ ਜਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਤਾ ਜਮਾਤ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਧਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਤਾ ਜਮਾਤ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਔਰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਨੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਔਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ IAS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IAS ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ मूल निवासी, जय संविधान। श्रीमान नितिन थाबल के प्रधान वाम से पंजाब, मैं गुजारिश करूंगा जी मंच के उत्ते आ जाओ प्लीज़। साढ़े सभा दे डॉक्टर BR अंबेडकर सभा मुहल्ला गुरु रविदासपुरा वो सारे साथी मिल के इन्हां दा सन्मान करनगे। हाँ जी, जोरदार ताड़ी होनी चाहिए है। सारे ही साथी मिल के उन्हां दा सन्मान कर रहे हैं, जोरदार ताड़ी। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਰ ਚਰਨੇ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਚਰਨੇ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਰਵੀ ਸ਼ਰਨ ਫਲੋਰੀਆ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ਰਨ ਫਲੋਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਘਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿਆ।
ਸੋ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੰਗਾ ਧਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੋਟੀ ਚਵਾਨੀ ਨੇ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਪਾੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਜਾਈ ਆ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਨ, ਕੁਝ ਉਪਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ दारू ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਵਿਕ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। दारू ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਵਿਕ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਣ ਹੋਰ ਦੇ ਗਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਏ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਲੀਡਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਲੀਡਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਹੱਥ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਹੱਥ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਟਾਟੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਟਾਟੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਗਲ ਫੇਰ ਪਵਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਤ ਲਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮੇ ਬਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ, ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਜਾਤ ਲਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮੇ ਬਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰ ਹੱਥ ਲੁੱਚਿਆਂ ਲੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰ ਹੱਥ ਲੁੱਚਿਆਂ ਲੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪ ਫੜਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ 10 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗਲ ਬਾਬੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਕਈ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਈ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਦਾ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਲਾਸਟ ਬੰਦਿਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅਣਖੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅਣਖੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬੇਸ਼ੁਕਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬੇਸ਼ੁਕਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕਲਮਬੀ ਰਵੀ ਫਲੋਰੀਏ ਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਪਿਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਏਮ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹੀ ਆਉਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 132ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਬਹਿਰੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਐਮ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਐਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, IIT IIM ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਪੋਜ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨों, ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਔਰ ਬੀਬੀਓ, खुश ना हो कि साडे कोल कोठियां आ गईयां, खुश ना हो कि साडे कोल कारां आ गईयां। साडे समाज की हालत बहुत बुरी है। मैं लंबा भाषण नहीं दवांगी, सिर्फ लास्ट विच कोई गल करदी हुई अपना भाषण खत्म करांगी कि 1 साल पहला उत्तर प्रदेश दे विच एक मासूम बच्ची 12 साल दी बच्ची नूं उसदे मापियां ने चीनी लियाण लई दुकान ते भेजिया। 5 ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ नौजवानों ने 12 साल दी बच्ची नूं किडनैप कर लिया और शमशान घाट दे विच लिजा के उस बच्ची नाल बलात्कार किया। इत्थे ही बस नहीं, जदों उसदे मापियां नूं पता लग्या, बच्ची ने 5 लोगों का नाम दसिया, पर पैसे दे रसूख वाले लोग जेल जान तो छुट गए। सिर्फ 3 नौजवानों नूं जेल हुई। अज जदों असीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं याद कर रहे हैं ते 3 दिन पहला 18 तरीक नूं जमानत लैके वो लोग बाहर आ गए। फिर बच्ची दे घर आए, बच्ची दे मापियां नूं कहंदे कि जां तां केस वापस लो जा समझौता करो। जदों मापियां ने यह गल कही, ना केस वापस लवांगे ना समझौता करांगे, ते घर नूं अग ला दित्ती। इत्थे ही बस नहीं, वो 12 साल दी बच्ची जदों बलात्कार होया ते 3 महीने बाद मापियां नूं पता लग्या कि ये प्रेगनेंट है। उस बच्ची दे बच्चा होया, लेकिन 18 तरीक नूं जदों घर नूं अग ला दित्ती, मां नूं भी साड़ दित्ता, बच्ची नूं भी साड़ दित्ता, बच्चे नूं भी साड़ दित्ता, उसदी भैण ते उसदी बच्ची नूं भी साड़ दित्ता। ये कोई एक बच्ची ना एक परिवार ना नहीं हो रहा। भारत देश दे चारों पासे ये हालात ने और असी सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी जय जयकार कर रहे हैं। असी सारे जानते हाँ, एक अमीर अत दा अमीर हो रहा है और गरीब अत दा गरीब हो रहा है। मेरी गल नूं बीबियों, नौजवानों और बुजुर्गों ध्यान ना सुनना। भारत देश दे सिर्फ 22 व्यक्ति एक पासे ने, 22 इंडस्ट्रीलिस्ट, 22 धनाड़ी एक पासे ने, ते 70 करोड़ जनता दा पैसा एक पासे रख दईए ते 22 लोगों कोल वध पैसा है। ये हालत है भारत देश दी और भारत देश नूं लुटिया जा रहा है, कुटिया जा रहा है, साडे तो साडा विद्या दा हक खोया जा रहा है। मैं किस भी स्टेज ते जांदी हाँ, कल मोहाली दे पढ़े लिखे लोगों ने इदा ही समागम किया। उस समागम च भी गई, जिन्ने भी वक्ता आए एको गल कहंदे सी, राज लेना, राज लेना, राज लेना। पर मैं एक गल दसना चाहती हाँ, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सानू वोट का हक लैके दिता सी, राजे उसे दिन बना दिता सी। अगर अज सानू कोई चाहिए है चीज, अज जिस लिए असी संघर्ष करना है, उसनू विद्या कहते ने। विद्या ए बेईमान सरकारां, ए मनुवाद लोग सानू सब कुछ दे देंगे पर विद्या नहीं देंगे। इसलिए सानू जिहड़ा संघर्ष है विद्या नहीं करना पएगा। पहली तो लेके 8वीं तक फेल ही ना करो और हायर एजुकेशन इतनी महंगी करती कि साडे बच्चे कॉलेज वाल जा ही नहीं रहे। जिसनू तुसी बाबे नानक दी धरती कहंदे हो, करतार सिंह सराबे दी धरती कहंदे हो, भगत सिंह दी धरती कहंदे हो, इस धरती दे विच
क्यों चुनी? क्योंकि ये भगत सिंह की गल करते ने, बाबा साहब अंबेडकर की गल करते ने। 6 दिसंबर गई, इस आम आदमी सरकार ने एक बारी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दस्ते एक भी लफज नहीं बोलिया। 14 अप्रैल आई, अमृतसर दे विच लोग बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे सी, टेंट ला रहे सी, लेकिन इसी भगवंत मान दी सरकार ने अपने पुल प्रशासन नूं कह के साडे टेंट पाड़ दिते गए। सानू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी फोटो नहीं चाहिए, सानू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दा जो सम्मान चाहिदा है, उन्हां दे लोगां नूं जो सम्मान मिलना चाहिदा है वो चाहिदा है। इसलिए अज समाज नूं इक्को ही गल करना चाहनी हाँ कि अज असी समाजिक तौर ते भी पिछड़ गए, असी आर्थिक तौर ते भी पिछड़ गए, असी राजनीतिक तौर ते भी पिछड़ गए। अपने सूझवान साथियों नूं दसना चाहनी हाँ कि खुदगर्ज लीडरां ने जिद्दां पंजाब दे विच चमारा ते मजबियां और वाल्मीक समाज नूं वंडिया, इसी तरह करनाटका दे विच आने वाली 10 तरीक नूं भी वोटां पैणियां ने। कर्नाटका दे विच शेड्यूल्ड का समाज 20% है, 20% और 17% उन्होंने रिजर्वेशन मिलती सी। पर मोदी जी ने कर्नाटका दे शेड्यूल्ड कास्ट नूं दलितां नूं 4 वर्गां दे विच वंड दिता, 4 खाबियां च वंड दिता। दलित लेफ्ट, दलित राइट, दलित अनटचेबल और दलित जर्नल। ये हाल हो रहा है, तजियां उड़ाइया जा रही ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दियां, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने 1932 दे विच सानू शेड्यूल्ड कास्ट किया, 2500 जातां नूं इकट्ठा करके गया। अज समाज नूं मैं शेड्यूल्ड कास्ट बना के जा रहा हाँ। ये मोदी दे चेले सानू जातां दे विच, सानू गोतां दे विच वंड रहे ने, लेकिन साडे पोलीटिकल लीडर सड़कां दे उत्ते क्यों नहीं आ रहे? अगर असी बाबा साहब दे नहीं आई हाँ ते सानू समाज विच जाके समाज नूं जगाना पएगा। आ साडे वीर नाटक करके गए ने। ए मोहल्ला निवासियों नूं मैं दसना चाहनी हाँ कि अज तो 40 साल पहला जदों असी DS4 बनाई सी ते सोढी राणा जी नूं सब तो पहला असी खटखट कला पिंड दे विच बुलाया सी नाटक करन वास्ते, और उस वेले असी सिर्फ 100 रुपया दिता सी। और सरदार जसविंदर सिंह जी ने यह गल कही सी कि सोढी साहब ये समाज सानू बहुत बुलंदियां दे पहुंचाएगा। अज असी मातड़ लोग 100 रुपए दे नाल ही खटखट कलां दे विच इहो जिहा ये नाटक करके गए सी। मेरियो भैणों मेरे वीरो, ये मत सोचो कि सोढी राणा जी दे नाल जेड़ियां बच्चियां इत्थे गल कर रही सी, नाटक कर रही सी, ये कोई साधारण बच्चियां नहीं। कोई इंजीनियर है, किसी ने BSc की हुई है, कोई वकील है, कोई रियल दे विच डॉक्टर है, ओदे विच सोढी राणा जी दियां भी अपनियां 2 बच्चियां ने, कोई भरा दियां कुड़ियां ने। ये कोई नाटककार नहीं, इन्हां नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नाल मोहब्बत है, उन्हां दे मिशन नूं घर घर विच लेके जाना है। इसलिए ये बच्चियां सवेरे कॉलेज पढ़दियां ने, जदों थोड़े वर्गे लोग बुलाते ने ते फिर स्टेजां दे विच आके अपनी कलाकारी दिखा के सानू ये कहंदियां ने कि बाबा साहब ने कहा सी मेरी मौत ते ना रोना, मेरी सोच नू बचाना। असी बाबा साहब दी सोच दफन कर दिती। आखिर दे विच सारे ही मोहल्ला वासियां नू मैं इको ही गल कहना चाहती हाँ कि ये नौजवान जिन्हां ने हिम्मत ते उपराला कीता और उन्हां दे उपराले दे नाल जेड़े छोटे छोटे बच्चे ने उन्हां अंदर जागृति आ रही है। जेड़े इस मोहल्ले दे जागरूक लोग ने, पढ़े लिखे लोग ने, उन्हां साथियां नूं भी उन्हां नौजवानों दा हौसला वधाना चाहिदा है। और बाबा साहब और महात्मा फुले और साहब काशी राम जी ने सानू जिन्हां लीहां च पाया सी, असी तुर किसे होर पासे पए आ।
ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। हाँ जी, मैं बेनती करूँगा ਸਾਡੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਈ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਲੈਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਈ ਜਾਓ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਡੀ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਬਿੱਲਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। मैं जिन्हें वीरों के नाम बोल रहा जी वो प्लीज़ थोड़ा जल्दी अपना आपके सन्मान ले जाओ। बलैती राम जी, दिनेश संधू जी, बुद्ध प्रकाश जी, मनदीप कुमार जी टीटी जी, मिंटू करियाना स्टोर वाले, बिल्ला करियाना स्टोर वाले, राम लवाया जी, सरजीत कुमार सीता जी, जसविंदर सिंह जी इटली वाले, सरबजीत कौर जी, वो सन्मान ले जाओ जी अपना। जसविंदर सिंह जी इटली वाले, सरजीत कुमार जी टूर एंड ट्रैवलर, भारत भूषण जी UAE वाले, भारत भूषण जी UAE वाले, बलदेव कुमार जी कैंथ, बलदेव कुमार जी कैंथ, गुरचरण मही, मास्टर हरीश औजला वाले, हरविंदर कुमार जी ग्रीस तो जसवीर इटली वाले उन्होंने ब्रदर, उन्होंने बेनती है भी उन्होंने सन्मान ले जाओ जी। जसवीर इटली वाले उन्होंने ब्रदर, उन्होंने बेनती है कि वो अपना सन्मान ले जाओ जी। मैं जिन्हों के नाम बोले ने उन्होंने घर का कोई मैंबर हो जाओ आप इतने हों तो अपने सन्मान ले जाओ जी, बड़ी मेहरबानी। ताकि हुण तुसी वो फनकार, वो मिशनरी कलाकार जिन्हां दे समाज नूं बहुत वड्डी देन है, जिहड़े सच बोलते ने, सच, क्योंकि सच हमेशा कौड़ा हुंदा है, और जिन्हां ने सच ही गाया है और सच ही फिल्माया है, जिन्हां नूं तुसीं उन्हां दियां एल्बम सुनते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी जो असल जो कहना चाहते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्हों दी रचनावां। सो सरजिंदा परिवार थोड़ा जिहा 2-3 मिनट की नाल, क्योंकि